bismillahirrahmanirrahim. خوږو ماشومانو السلام علیکم. الله یو د خیره خساته د دې بیماری وبا نه د الله زموږ حفاظت وکړي. څنګه چې ستاسو په علم کې دا چې د ریډرز اکیډمي آنلاین کلاسونه سٹارټ کړي دي، د هغه آنلاین کلاسونو سلسله روانه ده. په هغې کې موږ د کلاس 5 دوه ویډیوز مخکې اپلوډ کړو. نن موږ راځو دریم نمبر ویډیو اپلوډ کوو. دریم نمبر ویډیو زموږ د انګلیش دپاره د کلاس 5 راځو ګورو چې دریم نمبر چپټر زموږ سره نوم دی اور پاکستان پیج نمبر 18 باندې. اوس دا مونږ ګورو په پیج نمبر 18 باندې چې دا 18 بسم الله الرحمن الرحیم. چپټر 3 اور پاکستان. The name of our country Islamic Republic of Pakistan. The name of our country is Islamic Republic of Pakistan. It came into being on 14th August 1947. The Muslims of the subcontinent had to give great sacrifices to achieve Pakistan. Karachi became the capital of Pakistan after independence. Quaid-e-Azam assumed the office of the Governor General, but he did not live long and died on 11th September 1948. The geographical location of Pakistan has given it an important position among the countries of Southeast and Southwest Asia. In the west, our neighbors are Afghanistan and Iran. China lies on Pakistan's northern border, and India lies on Pakistan's eastern border. On the southern side of Pakistan spreads the Arabian Sea. Pakistan is a country with a variety of land surface. We have also a variety of climates. We have the hottest as well as the coldest spots of the world. In Pakistan, we have some fine resorts for excursion and sightseeing. Pakistan appeared on the map of the world as an Islamic state. It was founded on the basis of an Islamic ideology. The Muslims of the subcontinent demanded a separate state because they wanted to live in accordance with their cultural values and Islamic laws. The establishment of Islamic society was thus the main objective for creating of Pakistan. हमारा पाकिस्तान वसम उर्दू तर्जुमा को हमारा पाकिस्तान. हमारे मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है. ये 14 अगस्त 1947 को मारिज़ वजूद में आया. पाकिस्तान के हुसूल के लिए बरसग़ीर के मुसलमानों को बेशुमार क़ुरबानियाँ देना पड़ी. आज़ादी के बाद कराची पाकिस्तान का दारुल खिलाफा बना. क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने गवर्नर जनरल का ओहदा संभाला, लेकिन वो ज़्यादा अरसा ज़िंदा ना रहे और 11 सितंबर 1948 को वफ़ात पाई. जोग्राफियाई महली वक़ू ने पाकिस्तान को जनूब मशरक़ी और जनूब मगरबी ममालिक में एक अहम पोजीशन दी है. मगरब में हमारे हमसाये ममालिक अफ़गानिस्तान और ईरान है. पाकिस्तान के शुमाल में चीन हमसाया मुल्क है. भारत पाकिस्तान की मशरक़ी सरहद पर वाक़ है. पाकिस्तान की जनूबी जानिब बहीरे अरब फैला है. पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ ज़मीन की सतह मुख्तलिफ़ किस्म की है. पाकिस्तान में मौसमों की भी वैरायटी है, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के मौसम आते हैं जैसे बहार, ख़िज़ां वग़ैरह. हमारे पास दुनिया के गर्म तरीन और सरतरीन मकामात है. पाकिस्तान में कुछ सयाहती मकामात सैर व तफरीह और हसीन नज़ारों के लिए है. पाकिस्तान दुनिया के नक्शा पर बहैसियत इस्लामी मुमलिकत उभरा. ये एक नज़रिए की बुनियाद पर कायम हुआ. बरसग़ीर के मुसलमानों ने एक अलग रियासत का मुतालबा किया क्योंकि वो अपनी सक़ाफ़ती अक़दार और इस्लामी क़वानीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते थे. पाकिस्तान को बनाने का बुनियादी मकसद एक इस्लामी मुआशरे का क़ियाम था. वसराजू पाकिस्तान ज़मूंगा मुल्क पा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पर नुम्बाने पेजंदले कीगी दे पा 14 अगस्त 1947 यानी 14 अगस्त 1947 बाने जोड़ शवे दे. और द बरसग़ीर पे हाग वक्त के इंडिया पाकिस्तान और दा मुल्कून चू दे टोलू तबे पे जमा बाने बरसग़ीर वे. नो
د دې کې چې کم کسانو د اوسېدو والا نو د هغه مسلمانان چې کم دي د دې بر صغیر هغو ډېرې زیاتې قربانیانې ورکړې د پاکستان د حاصلولو دپاره نو اله پاکستان بیا موږ ته حاصل شو. کراچۍ چې دی نو دا د دې دارالخلافه وه د ازادۍ نه پس وروستو بیا اسلام آباد زموږ سره دارالخلافه شوه چې اوس هم زموږ دارالحکومت یا دارالخلافه ده. قائد اعظم چې دی نو هغه گورنر جنرال شو د پاکستان خو بدقسمتۍ سره ډیر وخت ژوندی پاتې نه شو او 11 سپتمبر 1948 باندې دی مړ شو وفات شو. د ځمکې په لحاظ سره د زمینی لحاظ سره پاکستان چې دی نو د ساوث ایست یعنی ساوث جنوب ایست مشرق بیا ساوث جنوب ویسٹ مغرب یعنی مغربي جنوبي یا مشرقي جنوبي څومره ایشیا چې دا د هغې په ملکونو کې پاکستان ډیر اهم حیثیت لري ښه مقام دته حاصل دی ځکه چې د ویسٹ مغرب طرف ته زموږ سره افغانستان او د ایران ملکونه دي. چینا چې دی نو هغه زموږه شمال طرف ته ناردن بارډر چې کوم دی د هغې طرف ته ده. انډیا زموږ سره چې نو مشرقي بارډر باندې ایسټرن بارډر باندې دا او په ساوثرن ساید یعنی جنوبي طرف ته زموږ چې دی نو بحیره عربین سی چې ورته موږ وایو کراچۍ ته تاسو لاړ شئ نو دا سمندر به تاسو وینئ عربین سی بحیره عرب دی. پاکستان یو داسې ملک دی چې د دې ځمکه مختلف قسمه ده یعنی میداني علاقې پکې هم دي غریزي علاقې پکې هم دي غرونه پکې هم ډیر شی دي. نو وایي دغه شانتې زموږ سره بیا موسمونه هم مختلف دي. د الله پاک دا غټ رحم دی په موږ باندې چې موږ له 4 واړه موسمونه راکړي دي چې بهار او خزا دغه شانتي ګرمي یخني د ټولې موږ له راکړي دي. دغه شانتي په دې کې د ټولو نه ګرمترین ځای هم شته دی چې په پنجاب کې زموږ سره دی یا په بلوچستان کې هم څه علاقې دي چې هغه ډېرې زیاتې ګرمي. دغه شانتي یخې علاقې هم زموږ سره شته دی لکه کالام سکردو دا چې دی د یخې علاقې دي چې په یخنۍ کې ماینس کې د دې هغه ټمپریچر وي. دغه شانتي ښکلي ځایونه د چکر ځایونه پکې هم شته دی داسې ځایونه چې بهر ملک خلک ورته راځي او تصویران وباسي ډېر ښکلي ښکلي علاقې دي. پاکستان چې دی نو د دنیا په نقشه باندې د یو اسلامي مملکت یعنی اسلامي ملک په نوم باندې بیدار شوی دی پیدا شوی دی یعنی جوړ شوی دی او د بنیاد چې نو هغه هم اسلامي نظریه باندې یعنی د بر صغیر کوم مسلمانان چې نو هغه دا غوښتله چې د خپل ثقافتي یعنی اغوستل اوسېدل هغه یا د خپل مذهبي اسلامی کم قوانین چې دی قانونونه د هغې مطابق خپل ژوند تیر کړي نو د دې دپاره د دې اسلامي معاشرې دپاره بیا مونږه د پاکستان کم بنیاد چې دی دا کېښودلی شو پاکستان جوړ کړی شو. مخکې پسې ځو بل پاراګراف دی. When Pakistan came into being it had no enough resources so it was poor in all respects but in course of time Pakistan made a great progress. Pakistan is basically an agricultural country. A great portion of population depends on agriculture. Wheat is a staple food of the people. The ratio of urban population is still very low in Pakistan as the majority of the people lives in villages. The people lead a simple life in villages. The percentage ratio of literacy is not more than 58%. Pakistan is rapidly growing and its population comprises Muslims in majority and non-Muslims in minority, but people of other religions also enjoy equal civil and political rights. Urdu is the national language of Pakistan. Sindhi, Pashto, Punjabi and Baluchi are the other regional languages of Pakistan. The national dress of Pakistan is shalwar kameez. بیا زمون سر وسرازو वही जब पाकिस्तान बना तो कोई वसाइल न थे, ये हर लिहाज से गरीब था, लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ पाकिस्तान ने तरक्की की. पाकिस्तान बुनियादी तौर पर ज़री मुल्क है. गंदम लोगों की बुनियादी ग़िज़ा है. पाकिस्तान में शहरी आबादी का तनासुब कम है क्योंकि ज़्यादातर लोग देहातों में आबाद है. ख्वानदगी का तनासुब 58% से ज़्यादा नहीं. देहातों में रहने वाले लोग बहुत सादा और मेहनती है. पाकिस्तान तेज़ी
सी तरक्की कर रहा है और आबादी में मुसलमानों की अक्सरियत कता सुगोरे नुमंग दल तदा खबर को छे मुस्लिम्स इन मेजॉरिटी अक्सरियत वता मंगवायु एंड नॉन मुस्लिम्स इन माइनॉरिटी यानी अकलियत कम तादाद में नो मख्की पसी मंजू मंगवायु कि मुसलमान अक्सरियत में जबकि दूसरे मज़ाहिब के लोग या गैर मुस्लिम अक़लियत में है, लेकिन यही अक़लियत वाले लोग या दूसरे मज़ाहिब के लोग भी बराबर के सिविल और सियासी हुकूक़ हासिल करते हैं। पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू है। पाकिस्तान की दूसरी इलाक़ाई ज़बानें सिंधी, पश्तो, पंजाबी और बलूची है। पाकिस्तान का कौमी लिबास शलवार कमीज़ है। उर्दू तर्जुमे न पस राजू पख्तो तर्जुमे ला چې کله पाकिस्तान जोड़ شو نو د سره ډیر وسایل نو مطلب دا دی چې د کار د پاره چې کم سيزونه پکاري اسلحه شو یا د دین علاوه نور داسې کم سيزونه چې پکار وي د یو ملک د چلولو د پاره هغه د سره پوره نو د دې وجې دی یو غریب ملک و په هر لحاظ سره خو د وخت سره سره पाकिस्तान چې دی نو هغه ډیره ترقی وکړه. पाकिस्तान چې دی نو هغه و زمون سره یو زری ملک ویل کېږي. بنیادی طور دا زمون سره زری ملک دی یعنی پټی مټی او دا پکې ډیر دی. زیاته حصہ د آبادی چې دی نو هغه په زراعت باندې په پټو باندې انحصار کوي. غنم چې دی نو دا د ټولو نه عام خوراک دی د خلکو او د اربن یعنی د کلو کم ریشو چې د آبادی هغه وس هم زمون سره کم ده او زیات تر خلک چې دی نو هغه په کلو کې اوسیږي. زمون سره د خاریه آبادی چې دی نو هغه زمون سره کم ده ځکه چې زیات تر خلک زمون سره وس هم په کلو کې اوسیږي. اربن مطلب زمون سره چې دی نو د خاریه نه دی. دلته کې کوم وګورو وای د ریشو اف اربن پاپولیشن از سټل ویری لو یعنی دا خاریو آبادی was هم کم ده as the majority of the people lives in villages. زیات تر خلک چې دی نو هغه was هم په کلو کې اوسیږي. دغه کم خلک چې دی د پیپل یعنی کم چې په ویلیج کې دی نو هغه ډیر ساده ژوند تیری او پرسنټیج ریشو زمون سره د تعلیم was هم که تاسو ګورئ نو 58% ده یعنی 58% خلک زمون سره تعلیم یافته حسابیږي تعلیم یافته دی. بیا د دې نه پس مونږ راځو وایي پاکستان چې دی نو دی ډیر په تیزی سره ترقی کوي یعنی پاکستان روان دی ترقی په لاره باندې ډیر دستی ډیره ترقی ډیر په تیزی سره روانه ده. خو په دې کې څه چللی وایي د دې پاپولیشن چې دی آبادي چې دی نو زیاته مسلمانان دي او په لږ تعداد سره پکې غیر مسلمه یعنی نور مذهبونو والا خلک هم دي. خو دغه خلک چې دی نو هغو ته خپل د مذهب مطابق ژوند تیرولو ازادي ده او دغه شانتې د هغو کم حق چې دی مسلمانانو ته حاصل دی هغه حقونه هغو ته هم حاصل دي که هغه پولیټیکل یعنی سیاسی دي یا سیول معاشرتی لحاظ سره دي یعنی هغه ټول حقوق دته حاصل دي کم چې یو عام کس ته حاصل دي سیول حقوق دي او کا سیاسی حقوق دي. اردو چې دی نو هغه زمون قومي زبان دی د پاکستان. سندھی، پشتو، پنجابی یا بلوچي دا ژبې ورسره هم ویلی کېږي او ورسره نور کم د علاقو چې ژبې دي هغو ځان له خپلې هغه ژبې هم وایي. او قومي لباس چې دی نو هغه زمونږه شلوار کمیس دی یعنی شلوار او کمیس اغوندي څنګه چې تاسو په دې پکچرز کې کتلی شئ شلوار کمیس اچولی شوی دی. شلوار کمیس دغه شانتې دی شلوار کمیس نو دا مونږ کتلی شو. بیا مخکې پسې ځو. Islamabad is the capital of Pakistan. Karachi, Lahore, Rawalpindi, Hyderabad, Multan, Sialkot are other important cities of Pakistan. Karachi is the main seaport of Pakistan. Pakistan is highly rich in natural as well as human resources. The climate in Pakistan varies in different regions of the country. The climate is hot and dry by the coast and the temperature drops in the further northeast
regions. Pakistan has winter, summer, autumn and spring seasons. The people of Pakistan are the custodians of unique heritage and beliefs. It is estimated that 96.7% of the Pakistani people are Muslims. The country is making gradual progress in various fields now. We have set up many industries in the country due to the presence of the material resources. We have raw material for most of our industries. زمون سره مخکې راځو پسې وایي پاکستان کا دارالخلافہ اسلام آباد ہے، کراچی، لاہور، راولپنڈی، حیدرآباد، ملتان سیالکوٹ پاکستان کے دوسرے اہم شہر ہے۔ کراچی پاکستان کی اہم بندرگاہ ہے۔ کراچی پاکستان کی اہم بندرگاہ ہے۔ پاکستان قدرتی اور انسانی وسائل سے مالا مال ہے۔ پاکستان میں موسم ملک کے مختلف علاقوں میں بدلتا رہتا ہے۔ پاکستان کے ساحل کا موسم گرم اور خشک ہے، جبکہ آگے شمال مشرقی علاقوں میں درجہ حرارت گر جاتا ہے۔ پاکستان میں سردی، گرمی، خزاں اور بہار کے موسم ہے۔ پاکستان کے لوگ منفرد ورثہ اور عقائد کے محافظ ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 96.7% پاکستانی مسلمان ہیں۔ ہمارا ملک مختلف شعبوں میں بتدریج ترقی کر رہا ہے۔ اب ہم نے اپنے ملک میں مادی وسائل کے باعث بہت سی صنعتیں لگا دی ہیں۔ ہمارے پاس صنعتوں کے لیے زیادہ تر خام مال موجود ہے۔ اسلام آباد چې دی هغه د پاکستان دارالخلافه ده. کراچۍ، لاهور، راولپنډي، حیدرآباد، ملتان، سیالکوټ چې دی نو دا هم اهم ښارونه دي. کراچۍ چې دی نو د ټولو نه اهم او مین بندرګاه ده، یعنی دلته کې سمندر دی نو سمندري جهازونه دلته کې راځي. بیا پاکستان چې دی نو په نیچرل او په هیومن یعنی قدرتی او انسانی وسایل چې دی په دې باندې مالامال دی دا پکې دي. د پاکستان آب و هوا چې دی نو په مختلف ځایونو کې مختلف ده، بدله ده. که تاسو خیال وکئ نو چې کله مونږه ساحلي علاقو طرف ته ځو، سمندر ته نږدې کمی علاقې چې دي یا میدانی علاقې چې دي نو په هغې کې موسم ګرم دی او وچ دی، باران پکې داسې ډېر نه کیږي. بیا که مونږه نارت ایسټ علاقو ته لاړ شو نو هلته کې موسم بیا په مقابله د دغې ساحلي علاقو چې دی نو هغه یخ دی او باران پکې هم ډیر کیږي. پاکستان کې 4 موسمونه دي څنګه چې مخکې وویلی شو چې یخني، ګرمي، خزان او بهار. دا موسمونه دي په پاکستان کې. دا 4 واړه موسمونه الله پاک موږ له راکړي دي. د پاکستان خلک چې دی نو هغو یو خاص عقیده او یو خاص ورثه هغو ته را رسېدلې ده. څنګه را رسېدلې؟ وایي دا خبره ویلی کېږي چې تقریبا لکه دا کتلی کېږي چې 96.7% یعنی 96% خلک چې دی هغه مسلمانان دي د پاکستان. نو د مسلمانانو کومه ورثه چې دا د شاتې نه هغه دوی ته را رسېدلې ده، هغه یو یونیک ورثه ده. دغه شانتې دا ملک چې دی نو رو په مختلف فیلډز کې په مختلف ځایونو کې ترقي کوي. اوس مونږه ډېر شی کارخانې لګولې دي. د څه په وجه چې زموږ سره مختلف وسایل شته دی، لکه را مټیریل د مختلف کارونو دپاره چې کوم وسایل پکار دي، لکه اوس د پلاستیک انډسټري دلته کې شته دی، دغه شانتې د کاټن انډسټري شته دی، د کپړې انډسټري شته دی. نو دا زموږ سره شته دی ځکه چې دا وسایل اوس زموږ سره موجود دي. مخکې ځو ایکسرسایز ته. څنګه چې مخکې ویلی شوي when did Pakistan come into being. نو که تاسو دلته کې وګورئ دا کم زموږ سره چې دی نو دا تړ فارم دی. کم مطلب د پاس طرف ته اشاره کوي. خو په دې ځای کې که مونږ فکر وکړو نو چې کله زموږ سره ډیډ راغی نو زموږ سره به بیا فرست فارم استعمالیږي. when did Pakistan come into
being. پاکستان کله جوړ شوی دی؟ نو که تاسو خیال وکئ نو په دې ځای کې موږ وایو کله جوړ شوی دی. زړه خبره موږ کوو خو دلته ډیډ چې دی نو دا د ډو سیکنډ فارم دی. ډو ډیډ ډن. نو ځکه زموږ سره دا فرست فارم ولګېدو او چې کله موږ وایو نو دا زموږ سره بیا زړه خبره راځي چې کله جوړ شوی دی. دغه شانتې لاندې دا کوېسچنز دي، مختلف کوېسچن دي. د دې انسر څنګه چې په زړه ویډیوز کې تاسو ته ویلی شو انسرز په دې ایکسرسایز دا کم سبق چې موږ ووایو په دې کې موجود دی. تاسو به د خپل ماشومانو سره لږ شانتې هیلپ کوئ چې دا انسرز هغو په خپله پیدا کړي. ورسره کیدای شي د سکول د طرفه تاسو ته اسایمنټس هم میلاو شي ځکه اسایمنټس باندې کار شروع دی. تاسو ته به میسیجز شوي. دغه شانتې بیا زموږ سره فل ان د بلینکس دي. بیا راځو کاینډز آف ناون. مخکې مونږه پارټس آف سپیچ ویلو چې ناون، پروناون، ورب، ایډورب اوس د هغې نه پس زموږ سره اولنی ناون دی، د هغې کاینډز دي. وایي ناون چې دی د ناون از برانچ انټو د فالوینګ 5 کاینډز. دا 5 کاینډز دي د هغې: کامن ناون، پراپر ناون، کلیکټیو ناون، مټیریل ناون، ایبسټریکټ ناون. کامن ناون اسم نکره ته هم موږ وایو عام نوم چې دی. پراپر ناون خاص نوم چې کمی هغې دپاره استعمالیږي. کلیکټیو د جمع دپاره استعمالیږي. مټیریل چې دی یو څیز طرف ته اشاره کوي. ایبسټریکټ ناون چې څه فیلینګز شو کوي. راځو مخکې ګورو. نیم آف ان آرډینري پرسن پلیس تھنګ از کالډ کامن ناون. آرډینري یو خاص ګروپ طرف ته اشاره ده لکه بوای نو ټول الکان دي. سټي ټول ښارونه دي په ثابته دنیا کې. بیگ دنیا شی بیگونه دي. ټری ونې دي یا پویټ شاعران دي. پراپر ناون ته چې راشو دا سوی سپیسیفیک پرسن پلیس آر تھنګ د خاص کس لکه احمد چې دی دا اوس یو خاص هلک ته اشاره وي. قائد اعظم زموږ سره موږ ټول پیژنو. دغه شانتې اسلام زموږ دین دی. لاهور زموږ سره ښار دی. حامد، اقصی دا بیا نومونه دي. دغه شانتې دا خاص طرف ته اشاره کوي. بیا راځو د پراپر ناون. دا یو خبره یاد ساتئ چې پراپر ناون که زموږ سره د سنټنس په اول سر کې راځي، که په آخر سر کې راځي او که په منځ کې راځي. لکه تاسو وګورئ عایسا احمد نو دلته کې A کیپټل دی. دغه شانتې he lives in لاهور تاسو وګورئ. یا قائد اعظم هم زموږ سره دی. نو احمد چې دی دا زموږ سره په منځ کې راغی. لاهور زموږ سره په لاست کې او قائد اعظم زموږ سره په اوله کې راغی. نو که دا زموږ سره په اوله کې راځي، که په منځ کې راځي او که په لاست په اخره کې راځي دا به مونږه کیپټل لیکو. بیا زموږ سره دی کلیکټیو ناون د جمع دپاره. given to a group of persons, thing, places یعنی ډېر شی خلک، څیزونه یا زیږونه. لکه څنګه فیملی خاندان، کلاس یو کلاس روم، ټیم د کرکټ دی د فوټبال دی، پاپولیشن آبادی، آرمی زموږ سره آرمی ون فوج طرف ته اشاره ده. نو دا زموږ سره کلیکټیو ناون دی. په دې پسې بیا راځو مټیریل ناون. څنګه چې ما تاسو ته مټیریل یو سبسټانس یا د مټیریل طرف ته د کم نه چې نور څیزونه جوړ شي نو هغې ته موږ مټیریل ناون وایو. لکه ګولډ زموږ سره سیلور، آیرن، ووډ یا لیدر د دې نه مختلف څیزونه جوړیږي. نو دا زموږ سره څه دی؟ دا مټیریل ناون دی. ایبسټریکټ ناون چې دی تاسو ته ما ووایي یو احساس دی لکه ایکشن، آیډیا، کوالټي، کنډیشن. د هغې دپاره راځي لکه اوس اګنورنس چې دی، ایول یا لا، قانون چې کوم دی نالج، ډیولپمنٹ اګنورنس جاهلیت، ایول برائی، لا قانون، نالج علم یا تعلیم ورته هم تاسو ویلی شئ. ډیولپمنٹ ترقی، ایکویلیټي یو شانوالی یعنی برابری، او ګولډ سونا، ووډ لکړی، او پیس امن، ټروت سچائی، بیوټي خوبصورتي. نو دا زموږ سره داسې څیزونه دي چې دا مونږ ښوولی نه شو خو اظهار د دې کیږي او یو کس ته د دې پته لګي، یو خاص احساس کیږي سړي ته چې پلان کې څنګه کس دی، یاره دا خو ډېر بد کس دی، یا پلان کې ډېر ښه سړی دی. دغه شانتې تعلیم چې دی نو دا زموږ سره ډېر اهمیت لري. نو اوس تعلیم تاسو چاته ښودلی نه شئ خو تاسو به ورته ووایئ نه پلان کې دومره سبق ویلی دی، دا کتاب د سبق دی. داسې نه ده چې زه ورته راوچتولی شم ورته ووایم چې ایمانداري ده زما سره یا قانون دی، دا ویې نه دا قانون دی. نو دا ښوولی کېږي نه،
خو یو احساس دی چې په هغې باندې دا پیژندلی کېږي. بیا په دې باندې ایکسرسایز دی، تاسو وګورئ دلته کې تاسو ته لیکلی کامن ناون ته ټیک نښه ده، پراپر ناون ته ټیک نښه ده، کلیکټیو ناون ته، مټیریل ناون ته او ایبسټریکټ ناون ته دا ټیک نښې دي. بیا د هغې نه پس د دقې ایکسرسایز چې دی هغې فل ان د بلینکس دي څنګه چې مخکې چیپټر کې شوي دي چې نیم ګیون ټو آرډینري پرسن تھنګ آر پلیس از کالډ د ډیش ناون. نو که تاسو دلته کې وګورئ موږ دا خبره کوو په پیج نمبر 21 باندې چې کامن ناون موږ څه ته وایو. نو کامن ناون ډیفینیشن چې موږ کوو موږ وایو آرډینري پرسن پلیس تھنګ. په دې باندې موږ دا اظهار کوو او دلته زما سره دا بلینک دي په پیج نمبر 23 باندې. نو د دې انسرز دغه شانتې دي. بیا د دې نه پس بل چیپټر دی قائد اعظم. نو انشاءالله دا زموږ ویډیو وه د دریم چیپټر زموږ سره ختم شو. که څه غلطي یا څه نور داسې کموت پکې راغلی انساني خطا کېږي د هغې بخښنه غواړو او الله یو د خیره ښه ساته. او یو پیره بیا دا خبره تاسو ته کول غواړم چې د سکول یوټیوب چینل هم شته دی په پلی سټور کې زما سکول ایپ دی او ورسره د ریډرز اکیډمي ډاټ زما سکول ډاټ کام ګوګل کروم کې دا زموږ د سافټویر ایډرس دی. دا تاسو کولی شئ او دا کم چینل چې دی نو د دې لایک او سبسکرایب به نه هیروئ ځکه چې دا تاسو ته بیا په اسانۍ سره پروت ستاسو ماشومان دا ویډیو په اسانۍ سره کتلی شي. والسلام د الله په امان.